विद्यार्थी मित्रों द स्कूल ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल जी नीट फाइटर में हूँ धर्मेश जिंजाल आप सबનું ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 પ્રત્યાવર્તી પ્રવાહ સંપૂર્ણ થિયરિટિકલ પાર્ટ પૂરો કર્યો છે। થોડાક દાખલાઓ બાકી છે, થોડાકને આમ તો સ્વાધ્યાયના ઘણા બધા દાખલાઓ બાકી છે, ઉદાહરણના એક દાખલો બાકી છે, તો એ દાખલાઓ પૂરા કરી દઈએ। ચલો આપણે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ। ઉદાહરણ નંબર 7.11 पेज नंबर 259 पर दर्शावो कि एलसी परिपथना मुक्त दोलनों केपेसिटर और इंडक्टर में कोईपण समय संग्रहित ऊर्जानो सरवाळो हमेशा अचल रहे छे। तमारी पासे एलसी परिपथ छे, केटलामां उदाहरण छे 7.11 एलसी परिपथ। चलो एलसी परिपथ में दाखला तरीके एलसी परिपथ में कोईपण समय एनी अंदर शुं छे इंडक्टर, इंडक्टर पासे चुंबकीय ऊर्जा होय ने केपेसिटर पासे विद्युत ऊर्जा होय, तो आ बंने ऊर्जानो सरवाळो हमेशा अचल रहे, क्यारे समय साथे बदलाय नहीं एवुं तमारे साबित करवानुं छे। धारो के तमारी पासे एक केपेसिटर छे, केपेसिटर छे एनुं केपेसिटन्स सी छे अने ए प्रारंभमां टी बराबर 0 समय एनी पासे Q0 जेटलो विद्युत भार छे। एक केपेसिटर सी है तेनी प्रारंभ में एटले के टी बराबर 0 समय एनी पासे Q0 जेटलो विद्युत भार है, तो एमनी ऊर्जा केटली थशे? तो एनी ऊर्जा पहला केपेसिटर ज छे आपणी पासे, तो एमनी ऊर्जा टोटल केटली थशे? तो के भाई एनी ऊर्जा थशे Q0² 2C। हवे आपणे परिपथनी अंदर इंडक्टर लावीशुं, परिपथनी अंदर इंडक्टर लावशुं, आ केपेसिटर ने आपणे इंडक्टर साथे जोड़शुं त्यारे विद्युत भारनुं वहन थवा मळशे। आ विद्युत भारना मूल्यमां शुं थशे? घटाडो थशे। पहला महत्तम हतो पछी घटाडो थवा मांडे, तो महत्तम थी घटाडो थाय तो क्यू नुं कयुं विधेय आवी शके? समय साथे क्यू ना मूल्यमां घटाडो थाय तो कयुं विधेय आवशे? कॉस। एटले प्रारंभमां आपणी पासे क्यू बराबर Q0 cos ओमेगा टी सूत्र प्रमाणे टी बराबर 0 लेशो तो केटलुं थशे? आ 0 थशे एटले cos 0 बने एटले Q बराबर Q0 विद्युतभार थशे टी बराबर 0 समय। हवे ज्यारे इंडक्टर ने जोड़वामां आवे, इंडक्टर ने जोड़वामां आवे त्यारे प्रवाह पसार थाय, विद्युतभारनुं वहन थवा माटे एटले प्रवाह पसार थाय एम कहेवाय, प्रवाह पसार थाय। परिणामे ए प्रवाहनुं सूत्र शुं थशे? तो के I बराबर आना मूल्यमां घटाडो थशे dQ/dt। चलो आनुं विकलन करो तो शुं थशे? तो के भाई Q0 नुं Q0 cos नुं शुं थाय? माइनस साइन, माइनस ने अहींया लखीए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस નું વિકલન માઇનસ સાइन। ચાલો તો આપણે આ સૂત્ર સાબિત કરવાનું છે મિત્રો। ચાલો આ ટી સમય આપણી પાસે પ્રવાહનું સૂત્ર, આ ટી સમયે વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય છે, આ ટી સમયે પ્રવાહનું મૂલ્ય છે। તો ટી સમયે ઊર્જા ગણવી હોય, કોઈ સમય ટી સમયે ઊર્જાની ગણતરી કરવી હોય તો કેપેસિટર પાસે કેટલી ઊર્જા છે? તો કેપેસિટર પાસે ઊર્જાને આપણે ई इलेक्ट्रिक ऊर्जा से ई कहीशुं एने। चलो तो एनु सूत्र शुं थाय? तो के 1/2 CV²। V इज इक्वल टू Q/C पण तमे लगाड़ी शको, एटले 1/2 C एना ज रहेशे, अहींया थशे Q²/C², एक C गया तो 1/2 Q²/C एटले Q²/2C। परंतु विद्युत भार Q0 नहीं रही, विद्युत भारनुं मूल्य सतत बदलतुं रहेशे, तो Q बराबर आपणे शुं लेवुं पड़शे? तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा केटली थशे? Q बराबर शुं लेवुं पड़शे? Q² एटले Q0² cos² ओमेगा टी। समझण पड़े छे? छेदमां 2C। चलो आने समीकरण नंबर 1 आपो। केपेसिटर पासे आटली ऊर्जा छे, तमे डायरेक्ट E बराबर Q²/2C पण करी शको। आ खाली एक Q²/2C ની તારવણી કરેલી છે। હવે T સમયે છે એ ઇન્ડક્ટરની અંદર પણ પ્રવાહ પસાર થાય ને ઇન્ડક્ટરમાં સંગ્રહિત ઊર્જાનું સૂત્ર શું છે? આ કોની ઊર્જા છે? T સમયે કેપેસિટરની ઊર્જા હતી, આ કેપેસિટરની। હવે T સમયે ઇન્ડક્ટરની ઊર્જા કેવી હોય? તો એને EB કહીશું, એની પાસે ચુંબકીય ઊર્જા હોય, તો એનું સૂત્ર શું થાય? તો કે 1/2 LI²। L એટલે એનું ઇન્ડક્ટન્સ। ચાલો 1/2 ના 1/2 L ના L, I ની જગ્યાએ શું લખી શકાય? તો કે માઇનસ Q0 ઓમેગા સાઇન ઓમેગા ટી, પણ એનો સ્ક્વેર કરવાનો છે તો શું થશે? Q0² ઓમેગા² સાઇન² ઓમેગા ટી। અને સમીકરણ નંબર 2 આપો। સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરશો તો આપણને શું આન્સર મળશે મિત્રો? 1 + 2 કરો તો આપણને શું મળશે? કુલ ઊર્જા મળશે। कुल ऊर्जा E बराबर EE वत्ता EB। चलो EE केटलुं थशे? बराबर जोजो मित्रों,
Q0 સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી બાય 2c. અહીંયા જોજો, આ ઓમેગા એટલે શું મિત્રો? ઓમેગા એટલે આવૃત્તિ, અને એલસી પરિપથ હોય તો આવૃત્તિ એટલે શું થાય? ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/√LC થાય. તો અહીંયા આપણે વિદ્યુત ઉર્જા લખી દીધી. હવે ચુંબકીય ઉર્જા 1/2 ના 1/2, એલની જગ્યાએ એલ, Q0 સ્ક્વેરની જગ્યાએ Q0, ઓમેગા સ્ક્વેર એટલે શું થશે? 1/LC. અહીંયા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/LC, પણ એનો સ્ક્વેર થશે 1 એટલે 1/LC. LL કેન્સલ. સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી. ચાલો હવે આમાંથી કોમન કાઢો જે નીકળતો હોય. Q0 સ્ક્વેર બંનેમાં છે, 2c બંનેમાં છે. Q0 સ્ક્વેર 2c, Q0 સ્ક્વેર 2c. તો અંદર શું વધશે? કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી. કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી એટલે કેટલું થાય? 1. તો આપણો આન્સર શું આવશે? Q0 સ્ક્વેર બાય 2c. જે પ્રારંભમાં કેપેસિટર પાસે ઉર્જા હતી એ જ ઉર્જા આપણે કોઈ પણ સમયે ઉર્જા એટલી જ રહેશે, કોઈ પણ જાતનો વ્યય ન થાય. તો ઇન્ડક્ટર આદર્શ હોય તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? Q0 સ્ક્વેર બાય 2c. એટલે સમય સાથે ઉર્જા નહીં બદલે. શું બદલશે? તો કે ભાઈ પ્રારંભમાં એલસી પરિપથમાં ઇન્ડક્ટર હશે, સોરી કેપેસિટર હશે, ધીમે ધીમે એ ઉર્જા ઇન્ડક્ટરમાં રૂપાંતર થશે. તો વિદ્યુત ઉર્જાનું ચુંબકીય ઉર્જામાં શું થશે? રૂપાંતર થશે. 7.7 સ્વાધ્યાયનો 7.7મો દાખલો બરાબર સમજી લેજો. 27 મિલી હેનરી ઇન્ડક્ટર, ઇન્ડક્ટન્સનું મૂલ્ય આપી દીધું L બરાબર 27 મિલી હેનરી. મિલી કામ નહીં લાગે, હેનરીમાં ફેરવું પડશે. 30 માઇક્રોફેરાડેનું કેપેસિટર, C બરાબર 30 માઇક્રોફેરાડેનું કેપેસિટર. સંપૂર્ણ વિદ્યુતભારિત કેપેસિટર જોડેલ છે. તો પરિપથમાં થતા મુક્ત દોલનની કોણીય આવૃત્તિ કેટલી હશે? મુક્ત દોલનની કોણીય આવૃત્તિ મેળવવાનું કીધું. તો મુક્ત દોલનની કોણીય આવૃત્તિનું સૂત્ર તમને ખબર છે કે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/√LC. પરંતુ અહીંયા આને મિલીમાં આપેલું છે, આને માઇક્રોમાં આપેલું છે. મિલી ને માઇક્રો ચાલશે નહીં, આપણે એને હેનરીમાં ફેરવું પડશે. 27 ગુણ્યા મિલી એટલે 10⁻³ હેનરી, અને માઇક્રો એટલે 30 ગુણ્યા 10⁻6 ફેરાડે. માઇક્રો એટલે 10⁻6. ચલો આમાં કિંમત મૂકો એટલે મુક્ત દોલનની આવૃત્તિ મળી જશે 1/√L. એલની કિંમત કેટલી છે? 27 ગુણ્યા 10⁻³. સીની કિંમત કેટલી? 30 ગુણ્યા 10⁻6. ચાલો હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો. 1/27 એટલે 3 × 9 = 27, 3નો ઘન. બીજું 10⁻³ - 6 કેટલા થશે? 10⁻9, 30 એમના એમ. ચલો આ મીંડાને દૂર કરવું હોય તો અહીંયા કેટલી થશે? -8 થશે. એટલે કેટલો આન્સર થશે? 1/3 આ 3/3 અને આ 3 એટલે 3/4 ગુણ્યા 10 કેટલી થશે? -9, અને આ એક મીંડો એટલે 10⁻8. હવે ચાલો ઇઝી થઈ જશે. શું થશે અહીંયા? 1/3 3/4, 3/4 એટલે એનું વર્ગમૂળ એટલે 3/2 એટલે 9, 3નો વર્ગ, અને કેટલા થશે? 10⁻4, 10⁻8નું વર્ગમૂળ. અહીંયા તમને ઓમેગા આપેલું છે. આપણે મેળવવાનું શું છે મિત્રો? બરાબર સમજો. કોણીય આવૃત્તિ મેળવવાની. જો કોણીય આવૃત્તિ કીધું હોય તો ઓમેગા મેળવીને અટકી જવાનું, પરંતુ તમને આવૃત્તિ કીધી હોય તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2πf તમારે કિંમત મૂકવી પડશે. ચાલો તો શું થશે? 10⁻4/9 કેલ્ક્યુલેશન કરો. 10⁻4/9 કેટલા થશે? 10⁻4/9 એટલે 10,000/9. 10,000/9 એટલે કેટલા થશે? 11 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ. આ એની શું થશે? કોણીય આવૃત્તિ થશે. ચાલો ત્યાર પછી 7.8મો દાખલો એના પરથી જ કંઈક છે, એ પણ આપણે મેળવી લઈએ. શું કહેવા માંગે છે કે સ્વાધ્યાય 7.7માં કેપેસિટર પરના પ્રારંભિક વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય 6 મિલીકુલમ છે. વિદ્યુતભાર આપી દીધો, પ્રારંભિક વિદ્યુતભાર 6 મિલીકુલમ છે. એલસી પરિપથ છે. પ્રારંભિક વિદ્યુતભાર મેક્સિમમ હોય, પછી વિદ્યુતભાર ઘટતો જાય અને એ વિદ્યુત ઉર્જાનું ચુંબકીય ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય. તો પ્રારંભમાં પરિપથમાં સંગ્રહિત ઉર્જા કેટલી હશે? પછીના કોઈ સમયે કુલ ઉર્જા કેટલી હશે? તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ પ્રારંભમાં જેટલી ઉર્જા હશે કેપેસિટર પાસે, ત્યારે ઇન્ડક્ટર પાસે કોઈ ઉર્જા નહીં હોય. પછી જેમ જેમ સમય પસાર થશે તેમ તેમ કેપેસિટર પરનો વિદ્યુતભાર ઘટતો જશે અને એ કેપેસિટર પરની ઉર્જા ઇન્ડક્ટરની ચુંબકીય ઉર્જામાં રૂપાંતર થશે. પરંતુ ઉર્જા તો પહેલાં હશે એટલી ને એટલી જ રહેશે, કેમ કે ઉર્જાનો વ્યય તો જ થાય કે જો પરિપથની અંદર અવરોધ હોય. અહીંયા માત્ર ને માત્ર એલસી પરિપથ આપેલો છે. એલસી પરિપથ હોય તો કોઈ ઉર્જાનો વ્યય થાય નહીં. હા, આપણે અમુક લિમિટેશન એની આવી શકે, પરંતુ આપણે દાખલાઓ ગણતરી વખતે ધ્યાનમાં રાખીશું
કહીશું કે આપણે જો તમને આદર્શ ઇન્ડક્ટર આપેલું હોય અથવા તો ખાલી ઇન્ડક્ટર આપેલું હોય તો ઉર્જાનો વ્યયને આપણે શું કરશું? અવગણીશું. કેમ કે અવરોધમાં જ ઉર્જાનો વ્યય થાય, પણ જો આદર્શ ઇન્ડક્ટર ન હોય તો એમ થોડોક અવરોધ હોઈ શકે, પરંતુ આપણને એવી કોઈ ચોખવટ કરેલી નથી. ચાલો, તો ઉર્જા કેટલી થશે? તો કે ભાઈ પ્રારંભમાં 6 મિલીકુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર છે, તો એ ઉર્જા કેપેસિટરની જશે. ઇલેક્ટ્રિક ઉર્જા છે એટલે કેટલું થાય? Q02/2 છે. આપણે સૂત્ર સાબિત કર્યું. ચાલો, Q02 અહીંયા 6 મિલીકુલમ છે એટલે 6 × 10⁻³ કુલમ થશે. મિલીને આપણે દૂર કરી દીધું. ચાલો, Q02 એટલે 6 નો વર્ગ 36 અને 10⁻³ 10⁻6 2 ના 2. કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય કેટલું છે? આપણને આગળના દાખલાનું લેવાનું કીધું 30 × 10⁻6. 30 × 10⁻6. ચલો, 10⁻6 10⁻6 કેન્સલ. 36 ભાગ્યા 2 18, 18 ભાગ્યા 3 6, અથવા તો 3 દુ 6, 6 ભાગ્યા 10 એટલે 0.6 જૂલ જેટલી ઉર્જા થશે. અને કોઈ પણ સમયે ઉર્જા 0.6 જૂલ જ રહેશે. કેપેસિટર પરથી ઉર્જા ઘટી જશે, 0.5 થશે ત્યારે ઇન્ડક્ટરની 0.1 થશે, આની 0.4 થશે ત્યારે ઇન્ડક્ટરની 0.2 થશે. ટૂંકમાં કેપેસિટરની ઉર્જાનું ઇન્ડક્ટરની ઉર્જામાં રૂપાંતર થશે. અહીં તમારે લખવું પડશે કે કોઈ પણ સમયે ઉર્જા 0.6 જૂલ જ રહેશે. કેમ? તો કે કારણ કે પરિપથમાં કોઈ અવરોધ નથી. અને અવરોધ ન હોય તો ઉર્જાનો વ્યય થાય નહીં. તો મિત્રો, આ બંને દાખલાઓ 7.7 અને 7.8 તમારી નોટબુક્સમાં સારી રીતે ઉતારી દેજો. આપણે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈશું 7.9. એ પહેલાં બોર્ડ ક્લિયર કરી દઈએ. દાખલો છે મિત્રો 7.9. R બરાબર 20 ઓહ્મ, L બરાબર 1.5 હેનરી, કેપેસિટન્સ બરાબર 35 માઇક્રોફેરેડે ધરાવતા LCR શ્રેણી પરિપથ સાથે ચલિત આવૃત્તિવાળો 200 વોલ્ટનો AC સપ્લાય જોડેલો છે. ચાલો, પહેલાં બધો ડેટા બનાવી દઈએ. R બરાબર 20 ઓહ્મ, ત્યાર પછી L બરાબર 1.5 હેનરી, ત્યાર પછી કેપેસિટન્સ બરાબર 35 માઇક્રોફેરાડે અને 200 વોલ્ટનો AC સપ્લાય ચલિત. એટલે એ તમને 200 વોલ્ટ આપેલા છે. શું આપેલું છે? VRMS આપેલું છે. એટલે VRMS આપી દીધું. VRMS બરાબર 200 વોલ્ટ. ચાલો, આગળ શું મેળવવાનું કીધું? સોરી ફ્રેન્ડ, જ્યારે સપ્લાયની આવૃત્તિ પરિપથની પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી થાય, એનો મતલબ શું? બરાબર સમજો કે સપ્લાયની આવૃત્તિ પરિપથની પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી થાય ત્યારે શું થાય? અનુનાદ થાય. અનુનાદ થવું એટલે ωL - 1/ωc કેટલું થઈ જવું? 0 થઈ જવું. હમણાં આપણે જોઈએ શું કહેવા માંગે છે. તો પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન પરિપથમાં રૂપાંતર પામતો સરેરાશ પાવર કેટલો હશે? પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન રૂપાંતર પામતો સરેરાશ પાવર. ચાલો, સરેરાશ પાવરનું સૂત્ર શું થાય? તો કે P = IRMS VRMS cos ડેલ્ટા. આ સૂત્ર છે એનું મેન. IRMS = શું થાય? તો કે VRM. આપણે જાણીએ છીએ કે IRMS = VRMS by mod Z. તો અહીંયા શું થશે? P બરાબર V² RMS by mod Z into cos ડેલ્ટા. I = VRMS by mod Z. તો અહીંયા VRMS by mod Z, તો VRMS V² RMS by Z cos ડેલ્ટા. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે અનુનાદ વખતે Z બરાબર, આમ તો મૂળ Z નું સૂત્ર શું થાય? તો કે મૂળ Z નું સૂત્ર થાય R² + ω1/ωc minus ωL². પરંતુ અનુનાદ થાય ત્યારે, અથવા તો આપણે આવું કરી શકીએ. મોડ Z નું મૂળ સૂત્ર શું? તો કે R² XC minus XL². પરંતુ અનુનાદ વખતે શું થાય? તો કે અનુનાદ વખતે આ જે ટર્મ છે એ 0 થઈ જાય. એટલે XC બરાબર XL થાય. XC minus XL બરાબર શું થાય? 0 થઈ જાય. તો મોડ Z બરાબર શું થશે? √R² બરાબર R થશે.
ચાલો મૂળ ઝેડનો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો. કોસ ડેલ્ટા કેટલું થશે? તો કે ભાઈ અનુનાદ વખતે કોસ ડેલ્ટાની કિંમત હંમેશા 0 હોય. તમારો કેમ કે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર જે આપણને પ્રવાહ અને વોલ્ટેજમાં જે તફાવત મળતો હતો એ તફાવત એમાં 0 થઈ જશે, ત્યારે જ અનુનાદ થયું એમ કહેવાય. XC બરાબર XL થાય ત્યારે વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ બંને સમાન કળામાં હોય, તો અનુનાદ થાય ત્યારે ડેલ્ટા બરાબર કેટલો હોય? 0. હવે આ બધી કિંમતો આમાં મૂકી. VRMSની કિંમત આપણને ખબર છે 200, તો એનો સ્ક્વેર કરવાનો એટલે 200 ગુણ્યા 200. મોડ ઝેડની જગ્યાએ R મૂકવાનું, કોસ ડેલ્ટાની જગ્યાએ કોસ 0 મૂકવાનું. ચાલો 200 એટલે 2 દુ 4 ગુણ્યા 10⁴. કોસ 0ની કિંમત 1, આરની કિંમત કેટલી આપેલી છે? 20 આપેલી છે. ચાલો તો શું થશે? 2 દુ 4 એટલે 2 ગુણ્યા 10⁻³ વોટ. આ 0 10⁴ છે, 10⁴ ભાગ્યા 10 એટલે 10⁻³. P બરાબર 2 ગુણ્યા 10⁻³ વોટ. લખી દેજો મિત્રો. એકદમ સરળ દાખલો કહી શકાય, પરંતુ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે અનુનાદ વખતે ઇમ્પિડન્સ એ માત્ર અવરોધ જેટલું જ હોય અને એના માટે કળા તફાવત વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ સમાન કળામાં હોય છે. કળા તફાવત કેટલો હોય? 0 હોય. તો P બરાબર 2 ગુણ્યા 10⁻³ વોટ. લખી દો તમારી નોટબુકમાં સારી રીતે. મિત્રો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. 7.10મો. એક રેડિયો મીડિયમ વેવ, MW એટલે મીડિયમ વેવ, બ્રોડકાસ્ટ બેન્ડ 800 કિલોહર્ટ્ઝ થી 1200 કિલોહર્ટ્ઝ. તમને આવૃત્તિ આપી દીધી છે F = 800 કિલોહર્ટ્ઝ અને F = 1200 કિલોહર્ટ્ઝ. આવૃત્તિના ગાળામાં ટ્યુન કરી શકાય છે જો તેને LC પરિપથમાં 200 માઇક્રો હેનરીનું ઇન્ડક્ટર હોય. ઇન્ડક્ટર તમને આપી દીધું કેટલું છે? 200 માઇક્રો હેનરી. 200 માઇક્રો હેનરી. તો ચલ કેપેસિટન્સની રેન્જ કેટલી હોવી જોઈએ? ટૂંકમાં કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય ગણવાનું છે મિત્રો. તો એકદમ સરળ કહી શકાય, જ્યારે તમારે ટ્યુન કરવું એનો મતલબ શું કે તમારે આવૃત્તિ પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જેટલી કરવી. તો પ્રાકૃતિક આવૃત્તિનું સૂત્ર આપણને આવડે છે કે ઓમેગા = 1/√LC. આપણે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય આના માટે કેટલું થાય એ ગણવાનું છે અને આના માટે કેટલું થાય એ ગણવાનું છે. ચલો તો કેપેસિટન્સને કરતા બનાવો તો પહેલાં ઓમેગાની આપણને ઓમેગા નથી આપેલો, F આપેલો છે. તો ઓમેગા બરાબર શું થશે? 2πf/1/√LC. બંને બાજુ વર્ક કરીએ તો શું થશે? 4π² બરાબર 1/LC. ચાલો તો C ને કરતા બનાવો તો શું થશે? 1/4π²f²L. હવે બધી કિંમત મૂકો એટલે આન્સર આવી જશે. ચાલો તો એક વખત આપણે F1 મૂકીશું, એક વખત F2 મૂકીશું તો C1 મળશે. F1 મૂકશું તો C1 મળશે. 1/4π²f²L. ચાલો અહીંયા કિંમત મૂકું છું. 1/4 ગુણ્યા 3.14 ગુણ્યા F1². F1² એટલે 8 ગુણ્યા 10⁵ થશે. બરાબર સમજો. કિલો છે એટલે 10⁵ અને આ 2 છે એટલે 10⁵. એટલે 8² 66 અને એટલે અહીંયા લખી દઉં છું કે 8 ગુણ્યા 10⁵ હર્ટ્ઝ. અને 10⁵ વર્ગ કેટલો થાય? 10⁻10. L કેટલું થશે? L ઇન્ડક્ટન્સ 200 માઇક્રો હેનરી એટલે 2 ગુણ્યા 10 કેટલી થશે? માઇક્રો એટલે 10⁻6. 2 - 6 એટલે કેટલા થાય? -4. 10⁻4 એટલે 2 ગુણ્યા 10⁻4 હેનરી. ચાલો આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો કેટલો આન્સર આવશે. તો કેલ્ક્યુલેટર વગર બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ચાલો તો 1/3.14 1/4 ગુણ્યા 3.14 સ્ક્વેર ગુણ્યા 66 ગુણ્યા 10⁻10 ગુણ્યા 2 × 10⁻⁴. તો આન્સર આવશે મિત્રો 1.98 ગુણ્યા 10⁻10 ફેરાડે. 1.98 ગુણ્યા 10⁻10 ફેરાડે. અને -12માં ફેરવવું હોય તો શું કરવું પડશે? તો આ બાજુ ઘાત ખસવી પડશે. તો કેટલું થશે? સોરી 100 પેલી બાજુ ખસવું પડશે. -12 એટલે 198 ગુણ્યા 10⁻12 ફેરાડે એટલે કેટલું કહેવાશે? 198 પાઇકો ફેરાડે. ચાલો બીજું C2ની ગણતરી કરવી છે તો C2 બરાબર શું લખાશે? 1/4π²f²L. ચાલો કિંમત મૂકો. 1/4 × 3.14 ગુણ્યા F2 1200 કિલોહર્ટ્ઝ છે એટલે 12 ગુણ્યા 10⁵ હર્ટ્ઝ થાય. 12 વર્ગ 144. 10⁵ વર્ગ 10⁻10. L વર્ગ
2 ગુણ્યા 10 સોરી ખાલી L છે 2 ગુણ્યા 10⁻⁴ એટલે કેટલો આન્સર આવશે 64 હતા એની જગ્યાએ કેટલા કરવાના 100 સોરી ફરીથી કરી દે આખું 1/4 ગુણ્યા 3.14 નો સ્ક્વેર ગુણ્યા 144 ગુણ્યા 10⁻10 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 10⁻⁴ આનો આન્સર આવશે મિત્રો 8.80 ગુણ્યા 10⁻11 એટલે કેટલો થાય 88 ગુણ્યા 10⁻12 આ ફેરાડે છે 10⁻12 ફેરાડે 10⁻12 એટલે પાઇકો એટલે 88 પાઇકો ફેરાડે તો જ્યારે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય વધારે લેશો આવૃત્તિ વધારે લેશો ત્યારે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય કેવું મળશે ઓછું મળશે તો આ બે તમારું કેપેસિટન્સ 198 પાઇકો ફેરાડ 88 થી 198 પાઇકો ફેરાડેની વચ્ચે હોવું જોઈએ તો મિત્રો આ 7.10મો દાખલો આજનો વિડીયો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આપણે આવતીકાલે ફરી પાછા દાખલાઓ સાથે આગળ વધીશું તો ધન્યવાદ મિત્રો